بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون كرجل واحد إن اشتكى عينه اشتكى كله وإن اشتكى رأسه اشتكى كله أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم. ہے زندہ فقط وحدت افکار سے ملت، ہے زندہ فقط وحدت افکار سے ملت، وحدت ہو فنا جس سے وہ الہام بھی الحاد. سامعین باتمکین، یہ انسان کی سب سے بڑی ضلالت اور خدا فراموشی تھی کہ اس نے رشتے خلقت کی وحدت کو بھلا کر زمین کے ٹکڑوں اور خاندان کی تفریقوں پر رشتے قائم کر لیے تھے. خدا کی زمین کو جو باہمی اتفاق و اتحاد کے لیے تھی، قوموں کے باہمی اختلافات و نزاعات کا گھر بنا دیا تھا. لیکن اسلام دنیا میں وہ پہلی آواز ہے جس نے انسان کی بنائی ہوئی تفریقات پر نہیں بلکہ الہی تعبد کی وحدت پر ایک عالمگیر اخوت و محبت اور اتفاق و اتحاد کی دعوت دی اور ڈنکے کی چوٹ اعلان کر دیا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. بس در حقیقت اسلام کے نزدیک وطن و مقام اور رنگ و زبان کی تفریق کوئی چیز نہیں. ہاں، وہ رنگ و زبان کی تفریق کو ایک الہی نشان ضرور تسلیم کرتا ہے، جیسا کہ خود قرآن کریم گویا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ. لیکن وہ اس کو کسی انسانی تفریق و تقسیم کے حد قرار نہیں دیتا. برادران ملت، یہی اسلام کی وہ عالمی اخوت اور دعوت اسلام کی وحدت تھی جس نے زمین کے دور دراز گوشوں کو ایک کر دیا تھا. اسلام نے ریگستان حجاز میں ظہور کیا، مگر صحرائے افریقہ میں اس کی پکار بلند ہوئی. اس کی دعوت کی صدا جبل قبیس کی گھاٹیوں سے اٹھی، مگر دیوار چین سے صدائے اشہدو ان لا الہ الا اللہ کی بازگشت ہوئی. تاریخ کی نظریں جس وقت دجلہ و فرات کے کنارے پیروان اسلام کے قدم گن رہی تھی، اے مصیبت گنگا و جمنا کے کنارے سینکڑوں ہاتھ تھے جو خدائے واحد کے سامنے سر و سجود ہونے کے لیے وضو کر رہے تھے. الغرض، یہ برادری خدا کی قائم کی ہوئی برادری ہے. دنیا کا ہر وہ انسان جس نے کلمہ توحید کا اقرار کیا، بمجرد اقرار کے وہ اس برادری میں شامل ہو گیا اور اس خاندان توحید کا عضو بن گیا، جس کا گھرانہ کسی خاص وطن و مقام سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ تمام دنیا اس کا وطن اور تمام قومیں اس کی عزیز. فرزندان اسلام، یہی اسلام کا وہ اتفاق و اتحاد ہے کہ جب تک ہم اسے گلے سے لگائے ہوئے تھے تو پوری دنیا پر ہم قابض تھے. ہمارا ہلالی پرچم باغ عروش پر تھا. بقول شاعر مشرق، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذان ہماری، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذان ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے زیر رواں ہمارا. لیکن جب اختلاف و انتشار کی چنگاریاں ہمارے اندر شعلہ بن کر بھڑکنے لگی، جب اختلاف جیسی مہلک چیز کو ہم نے اپنا رفیق حیات بنا لیا، جب عداوت و تشاجرات کو ہم نے گلے سے لگا لیا، تو ہمارا معاشرہ فتنوں و فساد سے دوچار ہونے لگا. کفار کے دلوں سے ہمارا رعب و دبدبہ نکلتا گیا. کفار ہمیں ذلت بھری نظروں سے دیکھنے لگے، ہمارے قتل کے منصوبے بنائے جانے لگے، ہمارے مدارس و مکاتب پر پابندیاں عائد ہونے لگی.
आबरू बाकी तेरी मिल्लत की जमायत से थी, आबरू बाकी तेरी मिल्लत की जमायत से थी, जब ये जमायत गई दुनिया में रुसवा तो हुआ। फर्जंदान मिल्लत, जरा याद करो उस वक्त को जबकि गर्दिश दौरान ने हमें बेदार किया था, इनकलाबे ज़माना ने हमें आवाज दी थी, हालात वक्त ने हमें कमर बस्ता होने को कहा था, इराक की तबाही हमें वार्निंग दे रही थी, फलस्तीन की कत्लो गारतगिरी ने हमें मुत्तहिद होने को कहा था, गुजरात के जलते दिन रात ने हमें मुसल्ले होने का पैगाम दिया था। पूरी दुनिया में कौमे मुस्लिम की तबाही हमारे कानों पर दस्तक दे रही थी, कौम के इख्तिलाफ व इंतशार ने हमारी बेइज्जती पर मातम किया था, और जहां दांगे आलम में ये सदा गूंज रही थी कि उठ के अब बज़्म में जहां का और ही अंदाज है, उठ के अब बज़्म में जहां का और ही अंदाज है, मशरिक़ व मग़रिब में तेरे ही दौर का आगाज़ है। लेकिन है सद है हमने इन तमाम बातों को पसे पुष्ट डाल दिया और गोशा नशीनी इख्तियार कर ली, उनकी नदियां हमारे सामने बहाई गई, लेकिन हमने अपने आप को महफूज ख्याल किया। अरे कौम मिल्लत के नाखुदाओ, जरा मौजूदा हालात से 2 कदम पीछे हटो, माजी करीब से पर्दा उठाओ और मुझे बतलाओ कि अफगानिस्तान में जुल्म व तशद्दुद के पहाड़ क्यों तोड़े गए, मिसाइलों और मौलिक हथियारों से उनके हमला को जायदाद को सफे अर्थी से क्यों मिटाया गया, इराक में बमों की बारिश क्यों की गई, फलस्तीन में शेख यासीन को क्यों शहीद किया गया, अहमदाबाद में क़यामत क्यों बर्पा की गई, लबेक तक हमारी माँ और बहनों को नंगा क्यों नचाया गया, हमारे मुआशरे को तबाह व बर्बाद क्यों किया गया। अरे कौमों मिल्लत के जियारो, जरा सोचो गौर करो और बदलाओ कि क्या ये इख्तिलाफ व इंतिशार का नतीजा नहीं है, क्या ये बाहमी इख्तिलाफात व तनाज़ुआत का समरा नहीं है, क्या ये इत्तिफाक व इत्तेहाद से दूरी की नहुसत नहीं है, क्या ये खुदावंद कुद्दूस के फरमान वला तनाज़अू फतफशलू व तज़हब रिहुकुम को फरामोश करने का नतीजा नहीं है। मिल्लत इस्लामिया के पासबानों, आखिर तुम कब तक ख्वाब गफलत में मस्त रहोगे, कब तक ये हकीर दुनिया तुम्हें पाए तकदीर से ठुकराती रहेगी, कब तक तुम्हारे तक़द्दुस और अज़मत को पामाल किया जाएगा, कब तक तुम्हारी माँ और बहनों की इस्मत और इफ़्फ़त के पलक उड़ाए जाएंगे, कब तक तुम्हारी बीवियाँ बेवा और बच्चे यतीम होते रहेंगे। अरे मर्दे मुसलमान, जरा होश में आ, की चादर को चाक करके अपनी पत्नी पर जरा नजर दौड़ा, ताबके ख्वाबे तगाफुल में रहेगा मुस्लिम, ताबके ख्वाबे तगाफुल में रहेगा मुस्लिम। होश में आके जरा देख तू पस्ती अपनी, पाए तकदीर से ठुकराती है दुनिया तुझको, पाए तकदीर से ठुकराती है दुनिया तुझको, और तू भूल गया कौम परस्ती अपनी। मिल्लत इस्लामिया के पासबानों, आओ इन इख्तिलाफात को खत्म करो और वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू पर अमल पैरा हो जाओ और अल मुस्लिम वल मुस्लिम के अमली तफसीर बन जाओ। पुराने रंगों को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जा, पुराने रंगों को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जा, न ईरानी रहे बाकी न तुरानी न अफगानी। मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों, अगर हम हकीकी माना में अपनी जिम्मेदारी को महसूस करने लगे तो जोग्राफियाई नुक्ते नज़र से दुनिया के नक्शे पर फैला हुआ जंजीर की कड़ियों की तरह मरबूत आलम इस्लाम इख्तिलाफ व इंतिशार के धुआं से निकल सकता है और मिल्लत बैज़ा की फिर एक बार शिराजा बंदी हो सकती है, लेकिन शर्त सिर्फ ये है कि इस्लामी नौजवान इस्लामी किरदार के साथ जाग उठे। ए गुंचे काफिदा तू नरगिस निगरां है, ए गुंचे काफिदा तू नरगिस निगरां है, काशा नहीं मारत बतारा जो गमा है, अज ना रहे मुल्क चमन अज बांगे अज़ां है, अज ना रहे मुल्क चमन अज बांगे अज़ां है, अज ख्वाब इरां ख्वाब इरां ख्वाब इरां है। आखिर में
قوم ملت کے ناخداؤں کے نام ایک شعر پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ بڑھ رہے بے چین کشتی ڈال دے لنگر اٹھا، بڑھ رہے بے چین کشتی ڈال دے لنگر اٹھا، تاج شاہی منتظر ہے اے مسلمان سر اٹھا۔ وآخر دعوانا